पहली पातशाही जी के प्रकाश पुरब मौके केंद्र सरकार वालों किया गया इतिहासिक ऐलान। दरअसल अपने हक्कां लई पिछले 1.5 साल तो दिल्ली दी बरूहां मल के बैठे किसानां नूं मोदी ने दिता वड्डा तोहफा। तीनों खेती कानून रद्द करन दा कीता ऐलान। प्रधानमंत्री के इस ऐलान तो बाद देश भर च खुशी की लहर। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर पीएम नूं अज दे पवित्र मौके ते हर पंजाबी दी मंगां मन्नण अते 3 काले कानूनां नूं रद्द करन लई कीता धन्नवाद। उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट कर इस ऐतिहासिक फैसले ते दित्ती अपनी प्रतिक्रिया कि काले कानूनां नूं रद्द करना सही दिशा वाल उठाया गया कदम। किसान मोर्चे के सत्याग्रह नूं मिली इतिहासिक सफलता, किसानां दी कुर्बानी सदका ही यह सफलता हुई हासिल। उत्थे पंजाब के सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह ने भी खेतीबाड़ी कानूनां नूं रद्द करन दे ऐलान तो बाद पूरे देश के किसानां नूं दित्ती वधाई। ट्वीट करके उन्हां दे सख्त संघर्ष की इतिहासिक जीत है। जिन्हां ने इस संघर्ष की अगवाई की, उन्हां दा नाम इतिहास विच हमेशा लिखिया जावेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया इंचार्ज रवीन ठुकराल ने भी ट्वीट करके तीनों खेती कानूनों को वापस लैण के फैसले का किया स्वागत। उन्होंने लिखा कि वह यह मामला पिछले 1 साल तो केंद्र को उठा रहे सन। इस दे लई पीएम और अमित शाह नूं भी मिले सन। उन्होंने खुशी है कि किसानों के हक च फैसला किया गया है। पीएम मोदी के इस फैसले का पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी किया स्वागत। ट्वीट कर लिखा, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके केंद्र सरकार वालों काले कानून रद्द करने के फैसले का मैं स्वागत करता हाँ। यह जित साडे संघर्षकारी किसानों की जित है। मैं अपने शहीद किसानों को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हाँ। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव ते लोकां नूं दित्तियां वधाइयां। देश के किसानों नूं तीनों खेती कानूनां नूं रद्द करन ते भी दित्ती वधाई। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नूं काले कानून वापस लैणे ही पए। कांग्रेसी संसद मैंबर जसपीर सिंह गिल डिंपा ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा अज साडे सारिਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ है। पिछले 1 साल तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ विरोध लड़ाई लड़ रहे सन। अज सच की जित हुई है। इस दे नाल ही उन्होंने पीएम मोदी का भी धन्नवाद किया। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और राज सभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा ने गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या ते किसानों के संघर्ष नूं सलाम करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों खेती कानूनां नूं रद्द करन दे फैसले का किया स्वागत। इस दे नाल ही ढींडसा ने किसानों दी बकाया मंगां मन्नण दी भी केंद्र नूं कीती अपील। सुल्तानपुर लोधी के इतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब विखे श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पुरब बड़ी ही श्रद्धा ते धूमधाम दे नाल मनाया गया। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब नूं रंग बिरंगियां लाइटां दे नाल सजाया गया। उत्थे देश विदेश तो वड्डी गिनती विच आईयां संगतां गुरुद्वारा साहिब होईयां नतमस्तक। खेती कानून वापस लैण तो बाद साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने किसानों के भले लिए घर बैठ के पाठ किए शुरू। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पिछले कई सालों तो किसान खेतीबाड़ी एक्ट नूं रद्द कराउण लई दिल्ली दी सरहदां ते खड़े होए ने। अज मैं किसानों की जित लई मालक दा धन्नवाद करदी हां। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान ते संसद मैंबर भगवंत मान ने तीनों किसानी कानूनां नूं रद्द करन दे फैसले ते खुशी दा कीता प्रगटावा। पोस्ट शेयर कर भगवंत मान ने किसानों नूं लिखिया, अणथक संघर्ष की जित बहुत बहुत वधाइयां। मोदी सरकार वालों खेती कानूनां नूं रद्द करन दे फैसले नूं भाजपा नेता तरन चुग ने अज दे दिन नूं दस्सिआ ऐतिहासिक दिन। तरन चुग ने कहा कि इस वड्डे दिन लई प्रधानमंत्री दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे ने। यह बहुत वड्डा ऐलान है। अरविंद केजरीवाल का कल का पंजाब का दौरा होया मुलतवी। हुण 22 नवंबर नूं सीएम केजरीवाल पहुंचणगे मोगा, जिस दौरान वह मिशन पंजाब की शुरुआत कर कई वड्डे कर सकते हैं ऐलान। इस तो पहला सीएम ने 20 नवंबर नूं यानी कल करना सी पंजाब का दौरा। सीएम केजरीवाल के दौरे दौरान बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद नाल कर सकते हैं मुलाकात। मुलाकात सियासत के नज़र च बहुत वड्डी दसी जा रही है। जिथे खेती कानूनां दे रद्द करन दे फैसले का सिद्धू वालों किया गया समर्थन, उत्थे कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके एमएसपी के मुद्दे नूं खेतीबाड़ी कानूनां तो भी वड्डा दस्सिआ। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एमएसपी खेतीबाड़ी कानूनां नालों वड्डा मुद्दा है। यह भारतीय किसानां दी जीवन रेखा है। आम आदमी पार्टी के नेता ते पंजाब चोण सह इंचार्ज राघव चड्डा ने पंजाब कांग्रेस और भाजपा ते बोलिया हमला। उन्होंने दोष लांदे कहा कि मोदी और चन्नी की जोड़ी वालों आम आदमी पार्टी के वफद नूं श्री करतारपुर साहिब के दर्शनां लई नहीं जाण दिता गया। मुख्यमंत्री चन्नी वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी ते खेती कानूनां नूं रद्द करन दे फैसले ते कस्सिआ व्यंग। क्या सब कुछ लुट के होश विच आया तां की होया? उन्होंने कहा कि हुण चोणां आ गईआं हन, इसलिए मोदी वालों यह फैसला लिया गया है। किन्ने किसान शहीद होए ने, मजदूर मर गए ने, टोल प्लाजा बंद कर दिते गए। जद कोई हल ना निकलिया तां कानून वापस लै लए गए। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बसां के परमिट रद्द करने लई पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हां दी ट्रांसपोर्ट कंपनी ते सूबा सरकार का 1 भी रुपया बकाया नहीं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कल चंडीगढ़ में बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद के नाल की मुलाकात। जिस तो बाद सुखबीर बादल वालों ट्वीट करते हुए कहा गया कि चंडीगढ़ से सोनू सूद के नाल मुलाकात दौरान उन्हां नाल चैरिटेबल पहलकदमी बारे गल की गई।
शुक्रवार ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਗਠਨ। ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਝੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਤੇਜ਼। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੋਪਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਵੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ, 8 ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਖੋਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲਮੁਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 3 ਵਾਰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 144 ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਫੋਰਮ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਕਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਐਲਾਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਭਿਨੇਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੀਸ਼ੂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਲਾਵਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਪਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਗਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਅਰਜੁਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਆਵਾਰਾ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼। ਇਹ ਐਲਬਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰਿਲੀਜ਼। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਵੀਟ ਕਰ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੋਹਾ ਮੱਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਗਜ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ। ਇਹ ਸਟਾਰ ਆਗਾਮੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੈਬਰਿਸ ਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਲਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ।